सार्वजनीन अजा केलु मिश्रे यहाँ घर एबर पुराणा भुवनेश्वर बैताली मंदिर निकटरे थिबा ब्राह्मण साई थिला। कोकेई तांको झियारी को बाहा होइतिले कोकेई तांको झियारी को बाहा होइतिले। एपरी स्नेही अजा आमे 7 जन्मरे आउ पाइबु नहीं। मासे 2 मासरे थरे से आम घर को आसंती। सी आसिले 10-15 दिन कम रे तांको केही छाड़ती नहीं। से घरे गोड़ देवा मात्रे अजा अजा बोली आमे पाटी करी ताको कुंडाई पकाओ। जणे अथे तांको ऊपर को चढ़ी जाई नाउ हुअंती। से उठी कहंती आबे आबे सले एमिति काहे के होउछ बे थया धर ए नियो नियो कोरा नियो। से भुवनेश्वर कोरार गोटे पुटुली आनी थांती। सेठी आमे तार अधे शेष करदे। से भुवनेश्वर रे जड़े ख्यातनामा कर्मणिया ब्राह्मण थिले। सेठी मध्य तांकर खूब खातिर थिला। से खूब गरीब थिले सुद्धा आम घरे झियारी देइथिबारु समस्त ताको खूब भाग्यवान बोली मने करी खातिर करुथिले। से टिके सुस्थ होई बसिबा मात्रे आम 2 घरर पिला माने तांको आ सुस्थ करी बसाई देउ नथिले। अजा भारी पिंपुड़ी देखाउथांती किंतु पेट भितर से जेमिति खोजुथांती जे ए टोकागुड़ा मो सांगरे सेमिति लागी थांतु। दैवात जदि आमे समस्त अन्य कोनोसी कामरे माति थाउ ओ तांका पाखकु न आसी थाउ तेबे तांकर देह ओ मन बिसेई उठे। से पाटी करी डाकंती आबे सले कुआडे गला बे। आमर चेता पसी जाए। दलटा जाक सबु काम छाड़ी देई तांको उपरे चढ़ो काम आरंभ करी दो। से मध्य पूर्व परि पाटी करिबा आरंभ करि दियंती आबे सले एमिति काहे के होछ बे थिरी होई बस। आमे थिरी होई बसिले से भांड कथारु 2-4टा आरंभ करि दियंती। आमे हसी हसी पुणी तांको उपरे चढ़ी जाऊ। राति रे सोइला बेले तांको केमिति कोण लागी के जानी बड़ी अंधार आरु से उठी पड़ती। तांकर नित्यकर्म सारी दियंती और तांकर पूजापूजी सरिला बेलु आमे प्राय केही उठी न थाउ। पूजा सारी से पुणी पाटी करंती आबे सले कुआडे गल बे आबे सले एते बेला जे सोइछ ना। आमको जना जे जेमिति राति जाक से बड़ आश्वस्ति बोध करी सोइतिले। तांको उपरे धूम धड़क धस्ता धस्ती होई न थाए कारण पिला माने समस्त सोई पड़ी थांती। आमर पाठ पढ़ा सरिले तांको संगे खेल कसरत आरंभ होई जाए। तांकर आबे सले एमिति काहे के होछ बे कथा गुड़ाक आम कानरे संगीतर मूर्छना सृष्टि करुथाए। सेते बेले आमर मात्रा टिके बेसी होई जाए। सेते बेले आमर अभिभावक माने आमको गाली गुलाज करी बाड़ेबाकू धमकांती। संगे संगे अजा सेमानक गालीर प्रतिबाद करी कही उठंती आहा सेमिति काहे के होछ मोर तो किछि खराब होई जाउनी ए पिलांक खेलरे बाधा दोछ काहेकि। आमे टिके टिके बड़ हेबा परे परे थरे ट्रेन रे दल बांधी मामू घर को जाऊ। भुवनेश्वर स्टेशन रे ओह्लाइला मात्रे आम पाखकू केते गुड़िए लोक आसी पचारती पंडा किए अजांक नाम धरी आमे कहू केलु मिश्रे आमर पंडा। से माने घर और बापा ना सब पचारि जाती। आमे किंतु से सब किछि न कही कहू केलु मिश्रे आमर आम पंडा आमे तांकू ही सब कथा कहबू। क्रमे आउ किछि लोक आसी सेठी जमा हो जाती। जड़े अधे आमको चिन्हि पारी हसंती अन्य मानक कहि दियंती अरे हे ए टोका गुड़ाक केलु मिश्रंक नाती कटकिया 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 समस्ते आमको छाड़ी चली जाती। अजांक घरे पहुँचिले अजा आमको देखी एकदम भोल हो जाती। एपरिक तांको ठाकुर पूजा कामरे मध्य व्याघात पड़ जाए। आमको नहीं चारिआडे बुलाई आणती। मंदिर मानक विषय किंवदंती सब कहती। मंदिर रे पंक तो हेउथिले आम समस्त को सेठाको घोषाड़ी नहीं जाउथिले। ए अजा आमर एते प्रिय थिले जे तांको चेहरा आमे आज जे भूली पारु नहीं। थरे अजा टाई टाई खरा बेले आसी आम घरे पहुँचिले। ग्रीष्म दिनिया खरा से भारी तृषार्थ हेउथिला। एतिकी बेले रामाना नारायण मिश्रंक बड़ नाती और आमे समस्तंकर नेता आज अजा को कहले अजा सरबत पीब। अजा कहले हाँ रे नाती पीवा आणु। रामाना गिलासे सढ़ा पानी कखारू पानी नहीं आसिले। था एडे दुर्गंधयुक्त थिला जे टिके सुंघिबा मात्रे बांती देखाउथिला। से गिलासटा को पानी से अजा धराई देले। अजा सतरे सरबत बोली भाभी तर तर पाटी रे लगाई देले। पाटी भीतर को किछि टाणी नेबा मात्रे भण भण गंधरे से व्यतिव्यस्त हो पड़िले। अ थू थू करे से पाटी भीतर से गुड़ा काढ़ी पकाइले।
ହେ ଶଳାଟା, ଏ ସରବତ ଆଣିଲୁ, ଦେ ଦେ ଭଲ ପାଣି ଆଣ, ମୁଁ ଆଗ ମୁହଁ ଧୁଏ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଭଲ ପାଣି ନେଇ ଆସିଲୁ। ସେ ବହୁବାର କୁଲୁକୁଞ୍ଚା କରି ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ଏ କଥାଟା କ୍ରମେ ଦଦେଇଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା। ସେ ଆସି ରାମାରାମଙ୍କ ଭାରି ଆକଟ କଲେ। ଅଜା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଦଦେଇଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆହା, ପିଲାଟା କ'ଣ କରି ପକାଇଲା ଯେ ତା ଉପରେ ଏତେ ରାଗ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦଦେଇ ଭଲ ସରବତ ଗିଲାସେ ତିଆରି କରି ଅଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଅଜା ସେତକ ପିଇସାରି ତୃପ୍ତି ପାଇଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ନାତିଟା ଯଦି ଏତକ କରି ନଥାନ୍ତା, ଏତକ ମୁଁ ପାଇଥାନ୍ତି କୁଆଡ଼ୁ? କେଲୁ ଅଜା ଭାଣ୍ଡ କଥାରେ ଏକ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ରଖିଥିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଭାଣ୍ଡ କଥାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହସି ହସି ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡା ଶ୍ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମନେ ଅଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଗପରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଇଛି। ତାହା ହେଲା, ଉତ୍ତମ ଚଡ଼କା ପାଡ଼ ଟୁ ଟାଇସ୍ ମଧ୍ୟମା ପୁଁ ସିଂ ନିର୍ବଂଶୀ ଗୋଲାହା ପ୍ରାଣ ଘାତକଃ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସୂଚନା ହେଉଛି ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରି ହେଉଥିବା ଅଧୋବନ୍ଧୁ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀୟ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଶବ୍ଦାୟମାନ ଟୁଁଟା ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀୟ, ଅତି କ୍ଷୀଣ ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ପୁଃ ପରିବାରର ଦୁର୍ନାମକାରୀ ଏବଂ ବିନାଶ ଶବ୍ଦରେ ଯାଉଥିବା ଗୋଲା ବା ଗୋଲେଇ ଦେବା ବାୟୁ ପ୍ରାଣାଘାତକ ସଦୃଶ। ଏହାର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ପଲାନ୍ତି, ଫଳରେ ପରିବାର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୁଏ। ସେ ତାଙ୍କର ହସର ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ହସାଇ ହସାଇ ବେଦମ୍ କରି ପୁଣି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଗଲାବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୁଚି କରି ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଯିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ତାଙ୍କୁ କେବେହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଲି ଓ ବେଳେ ବେଳେ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଉ। ଏତକ ନ ଦେଖିବା ଲାଗି ସେ ଲୁଚି କରି ପଲାନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଇ ତିନି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଥାଉ। ଥରେ ସେ ଆଉ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆସିବା ସମୟ ବହୁତ ଗଡ଼ିଯିବାରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ। ଶଲା, ଅଜାଟା ଆସୁନି କାହିଁକି ମ? ଦିନେ ଶୁଣିଲୁ ଅଜା ଆମର ମରିଗଲେ। ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ପିଲାମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପୋଷରି ଦେଲୁ। ପୁରୁଣା ଯାଦୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କୁଣ୍ଡାଇ ହେଲା ପରି ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେତିକିବେଳେ ମନଟି ଭାରି କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପର କ୍ଷଣରେ ମନରୁ ତାହା ଉଭାଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଓ ସ୍ୱର ମୁଁ ଆଜି ବି ଭୁଲି ପାରିନାହିଁ। ରାଉତ ବୁଢ଼ା ଆମ ଘରର ଇଏ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚାକର ଓ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଚାକରଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ଦ୍ଦାର। ଏ ରାଉତ ବୁଢ଼ାର ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏପରିକି ମୋ ତଲାଖରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଆମ ଘରର ପୂର୍ବକୁ 12 ଏକରର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିଲ ଥିଲା। ଧାନ ଓ ନାନା ଜାତି ପରିବାରରେ ଏ ବିଲଟି ସବୁବେଳେ ଭରପୁର ଥାଏ। 3-4ଟି ମୂଲିଆ ସବୁବେଳେ ସେଠାରେ ଖଟୁଥାନ୍ତି। ସେ ବିଲଟା ଏଡ଼େ ନିଛାଟିଆ ଥିଲା ଯେ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଲାଗି ଅନେକ ପଛଉଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ବିଲରେ ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଦୈତ୍ୟ, ଚାମୁଣ୍ଡା, ବାସେଲି, ମାଦଲମୁଣ୍ଡା, ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ, ଖଫିସ ଆଦି ନାନା ପ୍ରେତାତ୍ମାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ରାସ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାଉତ ବୁଢ଼ାର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ। ଆଉ କିଏ ହୋଇଥିଲେ ଗୋଟାଏ ଝାଡ଼ା ଓ ଗୋଟାଏ ବାନ୍ତିରେ ଖତମ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ରାଉତ ବୁଢ଼ା ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତ ଗୁଣିଆ ଥିଲା। ଏ ଭୂତ ପ୍ରେତମାନେ ତା ଗୁଣିଆଗିରିର ମାରାତ୍ମକତା ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ସଚେତନ ଥିବାରୁ ତା ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଖୋଦ୍ ତା ମୁହଁରୁ ବହୁବାର ଶୁଣିଛି। ରାଉତ ବୁଢ଼ା ଏହି ଭୂତ ପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣି ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା କି ସେମାନେ ଆଗରୁ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ରାଉତ ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଖି କୌଣସି ଉତ୍ପାତ ନ କରି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଜଣକ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ପିଜୁଳି କି ଆମ୍ବ ପାଚିଲେ ତାକୁ ଖାଇବାର ଆଶା ଗଛ ମାଲିକର 90% ରହେ ନାହିଁ। କାରଣ ବାଡ଼ି ମାଲିକ ଆଖିରେ ଏହା ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଖେଚଡ଼ ଛୁଆମାନଙ୍କ ତାହା ଦିଶିଯାଏ। ଚୋରି ଗବେଷଣାରେ ଡିଲିଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ଖେଚଡ଼ା ଟୋକାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଭାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଖେଚଡ଼ା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ଆଜିକାଲି ବାଡ଼ିରେ ଲୋକେ ଲଙ୍କା ମରିଚ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନିଛାଟିଆ ବିଲରେ ବାଇଗଣ, କଖାରୁ, କାକୁଡ଼ି, କନ୍ଦମୂଳ ଆଦି ପରିବାମାନ ଛୁଇଁ ଉପରେ ଯାକ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଏତେ ପରିବା ହୋଇଥାଏ ଯେ ଟିକେ ଦୂରକୁ ବିଲଟା ଖାଲି ପରିବାମୟ ଦେଖାଯାଏ। ଦିନରେ ଚାକରମାନେ ତ ସେଠାରେ ଥାନ୍ତି। ରାତି ହେଲେ ରାଉତ ବୁଢ଼ା ଭୂତ ପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାକରଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ମାସ ମାସ ଧରି ସେଠାରେ କାକୁଡ଼ିଟିଏ ବି ଚୋରି ହେବାର ଖବର ମିଳୁନଥିଲା। ଏହି ଭୂତ ପ୍ରେତମାନେ ରାତିଯାକ ଜଗି ରହୁଥିବାରୁ ସେଠୁ କୌଣସି ଚୋର ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ଯାଉନଥାଏ। ଭୂତ ପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ ଜବତ କରି ରଖିଥିବା କଥା ରାଉତ ବୁଢ଼ାଠାରୁ ଆମ ସାହିର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଊଣା ଅଧିକେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ରାଉତ ବୁଢ଼ା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ସେଠାରେ ରାତିରେ ପାଦ ଦେବା କଥା ମନରେ ଭାବି ପାରୁନଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଚାକରମାନେ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଉତ ବୁଢ଼ା ଅଦିନିକେ ଥର ରାତି 10-11ଟା ବେଳେ ବିଲରୁ ଫେରେ। ସମସ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ରାଉତ ବୁଢ଼ା କେବଳ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଗୁଣିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଏପରି କରିବା ତା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ। ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସେ ତା ଦେହକୁ କିଲି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭୂତ ପ୍ରେତମାନେ ରାଉତ ବୁଢ଼ାଠାରୁ ସବୁବେଳେ 10 ହାତ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତା ପାଖକୁ ଆସିବା ସେମାନଙ୍କର କଳ୍ପନାତୀତ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ରାତି ତା ପାଖରେ ବସି ମୁଁ ତାର ଭୂତ ଦଳନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ରୋମାଞ୍ଚକାରୀ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣେ। ସେସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ନ କଲେ ପାଠକମାନେ ରାଉତ ବୁଢ଼ାର ପରାକ୍ରମ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପାଠକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଦିଆଗଲା। ଦିନେ ରାତି 8ଟା ବେଳେ ରାଉତ ବୁଢ଼ା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ ହଠାତ୍ ଆମ୍ବ ଗଛର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡାଳକୁ ବଙ୍କାଇ ରାଉତ ଉପରେ ମାଡ଼ିଦେଲା। ରାଉତ ବୁଢ଼ା ଟିକିଏ ହସିଲା। କହିଲା, ହଇରେ ପୁଅ, ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ ନା? ହଉ ହଉ ରହ, ତତେ ପାନେ ଦଉଚି। ଏହା କହି ସେ ତଳୁ ମୁଠାଏ ବାଲି ଡାହାଣ ହାତରେ ନେଇ ଆସିଲା। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ବାଲିକୁ ଟିକେ ଫୁଙ୍କିଦେଲା। ସେତେବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା ଏବଂ ତାର ବିରାଟ ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଇ ରାଉତକୁ ଚୋବାଇବା ବୋଲି ଉପକ୍ରମ କଲା। ସେ ପାଖକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ରାଉତ ବୁଢ଼ା ବାଲିତକ ତା ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଦେଖ ତା ମଜା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟଟା ତଳେ ଦାଲୁ କରି ଗଡ଼ିଗଲା। କାନଫଟା ଚେଁ ଚେଁ ଆବାଜ କରୁଥାଏ। ଦୟାକର ଦୟାକର ବୋଲି ଚିଲଉଥାଏ। ରାଉତ ବୁଢ଼ା ମୁରୁକି ହସା ଦେଉଥାଏ। ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ କହିଲା, ଆରେ ବେଟା, ଟିକେ ଚାଖିଯା, ମନ୍ତ୍ର କରାମତି ଟିକେ ଚାଖିଯା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟଟା ଛାଟିପିଟି ହୋଇ ତଳେ ଗଡ଼ୁଥାଏ ଏବଂ କାତର କଣ୍ଠରେ କହୁଥାଏ, ଦୟାକର, ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ଏ ଭୁଲ କାମ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି। ବହୁତ ମିନତି କରିବା ପରେ ରାଉତ ବୁଢ଼ାର ମନରେ ଦୟା ହେଲା। ତହୁଁ ସେ ବାଁ ହାତରେ ଡାହାଣ ପାଦ ତଳୁ ଟିକେ ବାଲି ସଂଗ୍ରହ କଲା ଏବଂ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ତା ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଦୈତ୍ୟଟିଏ ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ହୋଇ ତା ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସିଲା। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଲା, ଆଉ ଦିନେ ଏପରି ଭୁଲ କାମ କରିବି ନାହିଁ। ରାଉତ ବୁଢ଼ା ହସି ହସି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। ହଉ, ତେବେ ତୁ ଯା। ଏ ବିଲ ଶେଷରେ ଯୋଉ ଶାହାଳା ଗଛଟି ଅଛି, ସେଇଟା ଚୁପଚାପ ହୋଇ ରହିବୁ। ଆଉ ଦେଖ, ମୋ ଖାମିଦ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଡରାଇବୁ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟଟି ପୁନର୍ବାର ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଗୋଟିଏ ସୁଧାର ପିଲା ପରି ଟୁଙ୍ଗୁ ଟୁଙ୍ଗୁ ହୋଇ ସେହି ଶାହାଳା ଗଛକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଦିନେ ରାଉତ ବୁଢ଼ା ବିଲ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଚାଳ ଘରେ ବସି ତା ବାଟୁଆର ପାନ ଭାଙ୍ଗି ଖାଇବାର ଉପକ୍ରମ କରୁଥାଏ। ରାତି ପ୍ରାୟ 7 କି 8 ହେବ। ସାମନାକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା, ପ୍ରାୟ 10 ହାତ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟକାୟ ଷଣ୍ଢ। ତାର ପୁଣି 3ଟା ଆଖି। ରାଉତ ବୁଢ଼ା ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆହା, ଏ ଶଳା ଷଣ୍ଢଟା କେତେବେଳେ ବିଲରେ ପଶିଗଲାଣି। ସବୁ ପରିବା ଗଛ ତ ଚାଟି ଚୁଟି ଦେବ। ବଟୁଆଟାକୁ ଚଟାପଟ ଅଣ୍ଟାରେ ଘୋଷି ଦେଇ ଥଡ଼ାଟା ଧରି ତାକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ବାହାରିଲା। ସେ ଷଣ୍ଢଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟାଏ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ସେ ପୁଣି ଅଜଗବୀ ଘୋଡ଼ା। ତା ମୁଣ୍ଡରେ 2ଟା ଶିଙ୍ଗ। ରାଉତ ବୁଢ଼ା ଚଟାପଟ ତାକୁ ଚିହ୍ନିପାରି ହସିଦେଇ ତାକୁ କହିଲା, ହଇରେ ଶଳା ଖଫିସ, ତୁ କ'ଣ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ କିରେ? ଆସିଛୁ ମତେ ଡରାଇବାକୁ? ତୋର ପୁଣି ଏଡ଼େ ସାହସ ହେଲାଣି ମତେ ଡରାଇବୁ? ହଉ ହଉ। ତୁ ପାଦ ତଳୁ ବୋଲି ଉଠାଇବାର ଉପକ୍ରମ କଲା ମାତ୍ରେ ସେ
ଗୋଟାଏ ବିଲୁଆ ହୋଇ ଧାଇଁ ପଲାଇଗଲା। ରାଉତ ବୁଢ଼ା ବୋଲି ଧରି ତାକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ତାଲଗଛ ପରି ହୋଇଯାଇ ଦୂରରେ ଥିବା ଦୁଇଟା ମାହାଲ ଗଛ ଉପରେ ଯାଇ ବସିଗଲା। ରାଉତ ବୁଢ଼ା ବଟୁଆର ଦୁଇଟା କିରାସିନ କଣ୍ଟା କାଢ଼ି ସେ ଦୁଇ ମାହାଲ ଗଛ ଦେହରେ ପୋତିଦେଲା। ଖପିସଡ଼ା ବାହୁନି ବାହୁନି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲା। ରାଉତ ବୁଢ଼ା ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା, ସେଇଠି ସବୁଦିନ ବସିଥିବୁ, ଆଉ ବଦମାସି କରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ଖାମିଦ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କେବେ ହେଲେ ଦେଖାଦେବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନକର କଥା। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ରାଉତ ବୁଢ଼ା ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା ବଢ଼େଇଙ୍କ କଖାରୁ ଭଳିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାରି ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସୁଛି। ଟିକେ ଆଗେଇ ଯାଇ ରାଉତ ବୁଢ଼ା ତାକୁ ଚାହିଁଲା। ପଟକରି ଚିହ୍ନା ଦେଲା ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଦଲ ମୁଣ୍ଡା। ତାକୁ ଶୁଣେଇ କହିଦେଲା, ଆରେ ବଦମାସ, ଆଉ କିଏ ହୋଇଥିଲେ ସିନା ତା ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଭିତରେ ପଶି ପଲାଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ସିଏ ବିଚରା ଗୋଟେ ଝାଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ବାନ୍ତିରେ ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ରାଉତ ବୁଢ଼ା ଆଗରେ ଫେଚକାମି ଚଳିବ ନାହିଁ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା କୁଞ୍ଚଟାକୁ ତଳକୁ ଝୁଲାଇ ମାଟିରେ ଲଗାଇଦେଲା। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରଟା ମନେ ମନେ ବୋଲିଦେଲା। ମାଦଲ ମୁଣ୍ଡା ଆଉ କି ପାଖକୁ ଆସେ ଗିଡ଼ି ଗିଡ଼ି ହୋଇ ପଲାଇ କୁଆଡ଼େ ଉଭାଇଗଲା। ରାଉତ ବୁଢ଼ା ତାକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଶୁଣାଇଦେଲା, ହଉ ଯା ଯା, ତୋ କଥା ମୁଁ କାଲି ବୁଝିବି। ଆଉ ଦିନେ ରାଉତ ବୁଢ଼ା ଘରେ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ପ୍ରାୟ 11ଟା ବେଳେ କାଲି ବିଲରେ ଗାଈ ପଶି ଧାନ ଉଜାଡ଼ୁଥିବେ ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲା।